اللہ سے اللہ فرمائے اللہ سے یہ ہماری ملاقات کا ذریعہ بنتی ہے، یہ صالحین کی روش ہے اور اللہ کی قربت پانے کا ذریعہ ہے اور ہمارے گناہوں کو مٹاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اسے قبول کروں۔ تو یہ دعا کی قبولیت کا بہترین وقت تہجد کو مانا جاتا ہے، جب انسان اکیلے میں تنہائی میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ ٹیچر آپ سے رہنمائی لیتے ہیں۔ جی تہجد۔ جی جی شائستہ، ٹیچر۔ جیسے بھی آپ نے اتنی پیاری حدیث سنائی کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا ایک تہائی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ تو یہ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے انتظار کر رہے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے، کون ہے جو اس وقت مجھے یاد کر رہا ہے، کون ہے جو مجھ سے اس وقت اپنی فریاد لے کے میرے پاس بیٹھا ہے۔ تو یہ تہجد کا جو معاملہ ہے یہ بیسیکلی بہت خوبصورت نماز جو صرف اور صرف ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی باقی نمازیں جیسے فرائض میں آتی ہے تو یہ نوافل میں آتی ہے، تو یہ بیسیکلی اللہ سے ملاقات کا ایک بہت پیارا وقت ہوتا ہے، اللہ کی لاڈلی نماز ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو نماز تہجد جو ہے آج کل جیسے ہمارا یہ سحری کا ٹائم آ رہا ہے تو الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ جو امید ہے کہ ہم سبھی اس کو ادا کر رہے ہوں گے۔ تو بیسیکلی تہجد میں کرنا کیا ہے کہ یہ سحری کا جو وقت ہے نا، یہ استغفار کے لیے بہت موضوع کیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ کے خاص بندوں کی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ اس وقت اللہ سے سرگوشیاں کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا کہ وَبِالْإِحْسَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سورہ ذریات کی آیت نمبر 18 میں ہے، اور وہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ابھی ہم سب کو یہ وقت ملا ہوا ہے، اور رمضان جس طرح وہ کہتا ہے نا کہ دیکھیں ہم اس میں اپنے نفس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، بھوک سے، پیاس سے، پھر عبادات کی طرف بھی لذت آ رہی ہوتی ہے، شیطان کو جکڑا گیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب رمضان میں اگر ہم جس کو نئی عادت وہ بھی اگر یہ چیز شروع کر دے تو اس کے لیے بہت 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 اس میں فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے دے کہ ہم سب تہجد کی طرف آئیں، اور تہجد میں جو سب سے اسپیشلی جو چیز ہے کہ وہ کیا ہے کہ یہ کلمات کون سے پڑھنے سنت سے ثابت ہیں کہ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان الملک القدوس، اور پھر جو دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ ضرور پڑھیں۔ پھر اس کے بعد ان اذکار کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے اور پھر نماز ادا کرتے تھے، اور جب آپ کی آنکھ کھلتی تھی تو بستر پر لیٹے لیٹے پڑھ لیتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی۔ پھر کوئی اور دعا مانگ لیتے۔ تو ایک تو جب ہم آنکھ کھلے تو بستر پر بھی اٹھتے ہوئے ان کلمات کو پڑھ لیں گے نا، تو اس سے کیا ہوگا، ایک تو ہمارا ذکر اور دوسری ہماری سستی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد مسنون اذکار کا جو فائدہ ہوتا ہے اس سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو جو اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ان کو اسی وقت پر کرنا، یعنی جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھا تھا، تو اس سے دل کو وہ خاص اطمینان حاصل ہو جاتا ہے جو ہمارے روٹین کے اذکار سے اتنا نہیں ملتا۔ تو اپنے وقت کے مطابق کبھی کبھی جو ہے نا اپنی مرضی کے مطابق ذکر کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات جو ہیں ان کو بھی تہجد میں پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو اور مزید آپ کو اپنی دعائیں ہیں وہ پڑھیں۔ پھر نماز تہجد شروع کرنے کی ایک مسنون دعا بھی ہے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت مالک السماوات والارض ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق
वसाअतु हक अल्लाहुम्मा लका अस्लमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व इलैका अंबतु व बिका खासमत व इलैका हाकमत फगफिर ली मा कद्दमत व मा अखरत व मा असररत व मा आलनत अंतल मुकद्दम व अंतल मुअख्खिर ला इलाहा इल्ला अंत। ये तहज्जुद की मसनून दुआ है। ये इंशाल्लाह ताला इसका पोस्टर भी शायद आप शेयर कर दीजिएगा। और अल्लाह ताला से जो है ना कसरत से इस्तगफार, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो कसरत से इस्तगफार है तहज्जुद की नमाज में। और जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे हमें सोने से पहले कसरत से इस्तगफार का हुक्म दिया है ना, तो इसके बारे में एक रिसर्च थी, वो मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ी, तो आज उससे जिक्र करने का भी जो है अल्लाह ने मौका दे दिया कि साइंस ने ये साबित किया कि इस्तगफार करते वक्त जो ज़बान है ना ऊपर की तरफ हरकत करती है और जो दांतों के ऊपर वाले हिस्से के आखिर में लगती है, और इस अमल के दौरान ज़बान दिमाग के जो ऊपरी हिस्से में जो मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं ना उनको टच करती है। तो ये अमल जो है ना उसका जो लगना है ज़बान का ऊपर के वाले हिस्से से मनफी ख्यालात और जो हमारे दिल में वसवसे आते हैं उनको दूर करता है, मिजाज को बेहतर करता है, जहरीले में मवाद को निकालता है और जिस्म को ऑक्सीजन से भरपूर करता है। तो सुभान अल्लाह, ये साइंस अब ये बातें कर रही है। तो ये सबसे खूबसूरत पैगाम था जो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया और मुझे अल्लाह ताला ने इसकी तौफीक दी, मैंने आपको सबसे भी ये इसको शेयर किया। तो देखिए इब्लीस अल्लाह ताला से क्या कहता है, और तेरी इज्जत और जलाल की कसम मैं उन्हें जरूर गुमराह करूंगा। तो अल्लाह ताला आगे से क्या जवाब देते हैं, और मेरी इज्जत और जलाल की कसम जब तक वो मुझसे इस्तगफार करते रहेंगे मैं उन्हें माफ करता रहूंगा। तो लिहाजा कसरत से इस्तगफार को लाजिम करना है, और ताकि हमारे गुनाहों की बेहतरीन बेहतरीन बख्शिश भी हो जाए इससे। तो बेसिकली जो तहज्जुद है वो है ही इस्तगफार। तो अपने गुनाहों पर नादिम होकर गलतियों का इतराफ़ करके रो रो कर अल्लाह से तौबा करनी है इंशाल्लाह। तमाम मुसलमानों की बख्शिश के लिए भी इसमें दुआ करनी है। अपने गुज़श्ता गुनाहों की लिस्ट बनाएँ, और ख़ास तौर पर वो गुनाह जिनके बारे में शैतान हमें खौफ़ दिलाता है कि अल्लाह ताला इन गुनाहों की बख्शिश नहीं करेगा। तो सहरी के वक़्त भी ख़ुसूसी इस्तग़फ़ार, और घर वालों को भी इसकी याद दहानी करानी है, और दिन में कम अज़ कम 70 से 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करनी है इंशाअल्लाह ताला। अस्तग़फ़िरुल्लाहुल अज़ीम अल अज़ीमुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। कि अल्लाह से कि ये अल्लाह मैं बख्शिश मांगती हूँ अल्लाह से जो बहुत अज़मत वाला, जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और वो हमेशा ज़िंदा और कायम रहने वाला है, और मैं उसकी तरफ रुजू करती हूँ। तो ये थी हमारी तहज्जुद की नमाज, जो अल्लाह से मुलाकात, अल्लाह से कुर्ब का बेहतरीन वक्त, और सरगोशियों का वक्त। और अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, हम अल्लाह को महसूस करें, तो फिर इसके लिए हमें अल्लाह से इजहार भी करना होगा, अल्लाह को बताना होगा कि हमें अल्लाह सुब्हाना ताला से कितनी मोहब्बत है। अगर आपका दिल तंग होता है ना गुनाहों से, आप अल्लाह से दूर होकर नहीं जी सकते, और हम अल्लाह से दूर होकर बिल्कुल भी नहीं जी सकते। वो तो अलवदूद है, सबसे बढ़कर मोहब्बत करने वाला। हम शुमार करना चाहें इसकी मोहब्बत को तो हम नहीं कर पा सकते। वो कैसे कदर नहीं करेगा हमारी, जब हम इस अजीम ज़ात से हम मोहब्बत करें, बेशक वो तो सबसे बढ़कर कदर करने वाला है। तो सिर्फ कोशिश क्या है कि पहल हमें करनी होगी, दुआएं मांगकर अल्लाह के करीब होना है इंशाल्लाह। वो अल मुजीब है, पुकारने वालों की पुकार का जवाब देता है, और जो इससे जुड़ना चाहता है वो इसे खुद से जोड़ लेता है। बेशक मेरा रब अपने बंदों पर बेहद मेहरबान है। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका हब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुक। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी शाइस्ता। जज़ाकल्लाह खैर टीचर। बेशक अल्लाह को बहुत पसंद है कि जब इंसान हज़ार गुनाहों के बाद भी उसकी तरफ रुजू करता है। हमारे टूटे फूटे अल्फाज ही सही, लेकिन इससे माफ़ी मांगना, इससे तौबा की दरख्वास्त करना, ये टूटी कच्ची सी फरियादें अल्लाह को बहुत प्यारी लगती हैं। तहज्जुद, खामोश नमाजें, इनमें बहाए गए आंसू की पुकार सिर्फ अल्लाह देखता और सुनता है। तभी तो इनमें मांगी गई दुआओं में असर भी होता है और इंसान का दिल सुकून से भर जाता है। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह सुब्हाना ताला से इस खूबसूरत मुलाकात के लिए जो तहज्जुद की सूरत है, हर रोज़ इसके लिए तैयार हों। आज अगर हम रब के सामने इस तन्हाई में खड़े होने को तैयार होंगे तो इंशाअल्लाह हिसाब के दिन हमारे लिए अल्लाह सुब्हाना ताला के आगे खड़े होने में भी राहत होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह करे इंशाल्लाह। हमारे लिए भी जन्नत हज़रत सलमान फ़ारसी की तरह जैसे उनके लिए मुंतज़िर थी, हमारे अमल भी ऐसे हों कि जन्नत हमारे लिए मुंतज़िर हो इंशाअल्लाह।
آمین۔ اسی کے ساتھ ٹیچر آج کی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔